नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चारुतर विद्यामंडल संचालित टी पटेल हायर सेकंडरी स्कूल में आप सर्वનું हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 12 आंकड़ाशास्त्र विषय में प्रकरण 1 भाग 2 प्रकरण 1 संभावना एम दाखलाओं अभ्यास करता था। 1 થી 6 दाखला सुधी पताव्या है। आपणे 1 થી 6 दाखला की गणतरी करी है। आज आप 7मा दाखला की गणतरी करिए। दाखला नंबर 7 की बात करिए। पान नंबर 14 रकम कंईक आवी छे। दाखला नंबर 7 बे बाळको धरावता कुटुंबोमांथी यादच्छिक रीते एक कुटुंब पसंद करवामां आवे छे। आ कुटुंबना बाळकोनी जाति नर के नारीनी नोंध करवामां आवे छे। आ प्रयोगनो निदर्शावकाश दर्शावो अने नीचेनी घटनाओं दर्शावता गण लखो। सौप्रथम तो कह्यो छे के बे बाळको धरावतुं कुटुंब एनी जाति में बे आपणे लई सकीए छे, बॉय अने गर्ल। बॉय माटे आपणे बी थी दर्शावीशुं अने गर्ल माटे आपणे जी थी दर्शावीशुं। बराबर। एनो निदर्श अवकाश लखवानो छे। आनो निदर्श अवकाश बे सिक्का उछाळवाना प्रयोगनो जे मळे ए ज रीते मळे। बे सिक्का उछाळवाना प्रयोगमां एच अने टी एक सिक्को उछाळवाथी मळे, बीजो सिक्को उछाळवाथी एच 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 टी टी एच अने टी टी एम बे सिक्का उछाळवाना प्रयोगनो जे निदर्श अवकाश छे ए ज रीते अहींया आगळ पण मळशे। तो आपणे लखीए स्वाध्याय 1.1 नो 7मो दाखलो। बराबर। बॉय एटले के बी फॉर बॉय लईए एटले बाळक छोकरो होय जातिमां, अने जी ए गर्ल माटे लईए आपणे एमां बाळक छोकरी होय तो एनो निदर्श अवकाश यू। जो एक कुटुंब में एक बाळक धरावतुं कुटुंब होय, बराबर, तो बॉय अथवा गर्ल होय। पण अहींया तो बे बाळकोनी वात छे एटले एमां पण बॉय अथवा गर्ल होय। तो आनो निदर्श अवकाश लखाय बी 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 जी जी बी अने जी जी। जुओ छे बे बाळक, बराबर। आ शू कहेवा मांगे छे कि पहलो बाळक बॉय होय बीजो बाळक पण बॉय होय। आ कहेवा मांगे छे पहलो बाळक बॉय बीजो बाळक गर्ल, अथवा तो पहलू बाळक गर्ल बीजू बाळक बॉय, अथवा तो बंने बाळक गर्ल होय। तो आ थयो एनो निदर्श अवकाश। हवे एमां घटनाओं लखीए। एमां पहली घटना शू कहे छे कि घटना A1 बराबर एक बाळक नारी जातिनुं होय। एक बाळक नारी जाति एटले के कई छोकरी कई छे। हवे एक ज बाळक जी जोईए तो एवुं आ जुओ तो अहींया छे ना, आ जुओ तो हाँ एटले बी जी। एना पछी जुओ जी बी। एना पछी जुओ एक बाळक नथी बे बाळक जी थई जाय छे एटले आ आपणी घटनाना घटकमां आवशे नहीं। आगळनो प्रश्न, आगळनी घटना के घटना A2 शुं कीधुं छे ओछामां ओछुं एक बाळक नारी जातिनुं होय। ओछामां ओछुं एक बाळक पण कयुं नारी जाति। तो ओछामां ओछुं एक बाळक एनो मतलब शुं? एक थी ओछुं हशे ए चालशे पण एक थी ओछामां ओछुं एक एटले एक हशे तो चालशे, बे हशे तो चालशे। टूंकमां ओछामां ओछुं एक तो होवुं ज जोईए, एनाथी वधारे हशे तो चालशे। फॉर एक्जाम्पल तमने कह्युं होय कि तमारी पासे ओछामां ओछा 5 रुपया तो छे, एनो मतलब शुं 5 रुपया छे कां तो 5 थी वधारे छे, 5 6 10 15 20 100, बराबर, ए वधारे छे पण 5 थी ओछा तो नथी ज। तो अहींयामां ओछामां ओछुं एक मतलब एक हशे तो चालशे, एनाथी वधु हशे तो चालशे पण 1 थी ओछा 0 चालशे नहीं। तो जुओ तो अहींया आगळ तो 0 गर्ल थई जाय छे, बराबर, एटले आ आवशे नहीं। अहींया एक गर्ल छे, अहींया एक गर्ल छे, अहींया आगळ बे गर्ल छे एटले एक करता वधारे छे एटले आ त्रणेय घटक एमां समावेश थशे। एटले के बीजी जी बी
અને જી. તો આ થયો આપણી માંગેલી ઘટના અને આ થયો દાખલા નંબર 7. આગળનો દાખલો ગણીએ. દાખલા નંબર 8. 6 બાજુવાળા 2 સમતોલ પાસા એક સાથે ઉછાળવામાં આવે છે. આ યાદચ્છિક પ્રયોગનો નિદર્શાવકાશ લખો અને તે પરથી નીચેની ઘટનાઓ દર્શાવતા ગણ લખો. સૌપ્રથમ તો નિદર્શાવકાશ યુના ઘટકો લખવાના છે. હવે વિચારો 2 સમતોલ પાસા છે. ચાલો આપણે પહેલાં ભૂસી નાખીએ. એક સમતોલ પાસો ઉછાળવાનો હોય તો તમે કેટલા ઘટક લખો છો? 1 2 3 4 5 અને 6, બરાબર. પણ આ તો 2 સમતોલ પાસા ઉછાળવાના છે. એનો મતલબ શું થયો? આવો એક પાસો છે અને બીજો આ પાસો છે, બરાબર. બંને સમતોલ છે. ચાલો ઉપરની બાજુ જે આવે, બરાબર, એક સાથે કેટલા આવી શકે? 1 આવે. એક સાથે કેટલા આવી શકે? 2 આવી શકે. એક સાથે કેટલા આવી શકે? 3 આવી શકે, બરાબર. તો આ રીતે આપણે કોમ્બિનેશન લખીશું કે કોઈ એક પાસાનો પહેલો ઘટક ફિક્સ રાખીશું અને બીજા પાસાના બધા ઘટક લખીશું. તો આના 6 પરિણામ અને આના 6 પરિણામ, તો ટોટલ n બરાબર કેટલા થશે? ઘટકોની સંખ્યા બરાબર 36. કયા કયા થાય તે આપણે લખીએ. ચલો સૌપ્રથમ તો આપણે લખીએ કે 6 બાજુવાળા 2 સમતોલ પાસા ઉછળતા મળતો નિદર્શાવકાશ યુ બરાબર, હવે જુઓ ધ્યાનથી, ચલો 1 જોડે 1, 1 જોડે 2, 1 જોડે 3, 1 જોડે 4, એક સાથે 5, એક સાથે 6. દરેક અલ્પવિરામથી અલગ પડે, બરાબર. દરેક ઘટક પણ અલગ પડે. જુઓ આ 1 1, એનો મતલબ શું? પહેલા પાસા પર 1 મળ્યો, બીજા પાસા પર પણ 1 મળ્યો. 1 4નો મતલબ શું? પહેલા પાસા પર 1 મળ્યો, બીજા પાસા પર 4 મળે છે. 1 6નો મતલબ શું? પહેલા પાસા પર 1 મળ્યો, બીજા પાસા પર 6 મળે છે. આગળ લખીએ આપણે. ચલો 2 સાથે 1 આવી શકે, 2 2 થઈ શકે, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. અલ્પવિરામથી બધાને અલગ પાડવાના. આ 25 26 નથી, હા, 2 અને 6 છે. ચલો એટલે 3 સાથે આવી શકે, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. 4ની વાત કરીએ, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6. 5ની વાત કરીએ, 5 સાથે 1, 5 સાથે 2, 5 સાથે 3, 5 4, 5 5, 5 6. 6ની વાત કરીએ, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. બધાને આપણે અલ્પવિરામથી અલગ પાડી દેવાના. બરાબર છે. ચલો આનો મતલબ શું થાય 5 4નો? કે પહેલા પાસા પર 5 મળે છે, બીજા પાસા પર 4 મળે છે. આનો મતલબ શું થાય 4 5નો? પહેલા પાસા પર 4 મળે છે, બીજા પાસા પર 5 મળે છે. તો આ થયો આપણો માંગેલો નિદર્શાવકાશ. એના ઘટકોની સંખ્યા કેટલી છે? કદાચ પ્રશ્ન પૂછેલો જ છે એમાં. દાખલા નંબર 8 નથી પૂછ્યો, પણ જો કે નિદર્શ બિંદુઓની સંખ્યા, તો નિદર્શ બિંદુઓની સંખ્યા n બરાબર ટોટલ થાય છે 36. બરાબર છે. હવે એના ઉપરથી ઘટનાઓ આપી છે, તો એ ઘટનાઓના જવાબ લખીએ. ચલો ઘટના A1. શું કીધું છે? પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 7 થાય. તો પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 7 થાય.
હવે આપણે અહીંયા ચેક કરવાનું કે 7 કયા કયા થશે. ચલો 1 ને 1 2 નથી થતા 1 અને 6 થાય છે ને 7. તો આપણે લઈ લઈએ. તો 1 6. જો હવે અહીંયા આગળ તમે બધું જોવું ના હોય તો પણ તમે વારાફરતી કરો. ચલો 1 ની વારી આવી ગઈ, 1 સાથે 6 એટલે 7 થઈ ગયા. ચલો 2 ની વારી લઈએ. તો 2 સાથે કયો આવશે? 5. તો અહીંયા ચેક કરશો તો આમાં આવશે. બરાબર, આ ઘટક આવી ગયો 2 5. બરાબર. હવે 3 ની વારી લઈએ તો 3 જોડે કોણ આવશે? 4. આવી ગયો આ 3 4. હવે 4 ની વારી લઈએ. 4 જોડે 3. 5 ની વારી લઈએ. 5 જોડે 2. 6 ની વારી લઈએ. 6 જોડે 1. હોય ગઈ હવે આનાથી વધારે ના. તો માંગેલી ઘટનાના ઘટકો મળી ગયા. ફરીથી કયા કયા થયા? 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 અને 6 1. કે આ બધા એવા ઘટક છે કે અંકોનો સરવાળો આ બેનો 6 ને 1 7, 3 ને 4 7, 5 ને 2 7, 6 ને 1 7 થાય છે. આગળની ઘટના. ચલો ઘટના A2. બરાબર. શું કહે છે? પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 4થી ઓછો થાય. તો 4થી ઓછા કયા સરવાળા હોઈ શકે? ચલો હાઈએસ્ટ સરવાળો ઓછામાં ઓછો સરવાળો કેટલો? 1 ને 1 2. હાઈએસ્ટ સરવાળો 6 ને 6 12. 2 થી લઈને 12 સુધીમાં જોઈએ આપણે તો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? કયો સરવાળો કેટલો કીધો છે? 4થી ઓછો. 4થી ઓછો મતલબ સરવાળો કેટલો આવી શકે? 2 આવી શકે અને 3 આવી શકે. 4 ને લીધા છે? ના. 4 કે 4થી ઓછા નથી કીધા. તમને એવું કીધા કે સરવાળો 4થી ઓછો. એટલે સરવાળો કેટલો જોઈએ? 2 અથવા 3 જોઈએ. તો ચલો 2 થાય એવા. 1ની જોડે કેટલા થાય? 1ની જોડે 1 લઈએ તો 2 થાય. બરાબર. હવે 2 જોડે 1 લઈએ તો 3 થાય. 3 જોડે શું લઈએ તો થાય? કશું નહીં. આમાંથી કે શોધી નાખવાના એવા કે સરવાળો 2 થતો હોય અથવા 3 થતો હોય. બરાબર છે. તો 1 1 એટલે 2 થઈ ગયા. હવે 1ની જોડે એકે કોમ્બિનેશન ચાલશે નહીં. 2 1 3 થઈ ગયા. 2ની જોડે એકે ચાલશે નહીં. 3ની જોડેનું કોમ્બિનેશન ચાલશે નહીં. 1 1 1 2 ચાલશે ને જી? 1 1 1 2 એટલે 3 થયા અને 2 1. આટલા જ ઘટકો એવા મળશે કે જે સરવાળો 3 થતો હોય અથવા સરવાળો 2 થતો હોય. ચલો આગળ. ઘટના A3. તો ઘટના A3 બરાબર. શું કહે છે? પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. હવે સરવાળો 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય એટલે કેટલા કેટલા સરવાળો હોય? તમને ખબર છે સરવાળો કઈથી ચાલુ થાય છે? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12. બરાબર છે ને? ઓછામાં ઓછો સરવાળો કેટલો થઈ શકે? 2. વધારે સરવાળો કેટલો થઈ શકે છે? 12. હવે શું કહ્યું? ઘટના 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. તો આ 3 વડે નિશેષ ભગાય ના. તો 3 વડે નિશેષ એટલે સરવાળો 3 આવે. પછી 3 વડે નિશેષ એટલે સરવાળો 6. 3 વડે નિશેષ એટલે સરવાળો 9. સરવાળો 12. એનો મતલબ આ દાખલામાં આપણે શું કરવાનું છે? સરવાળો એવો શોધવાનો છે 2 અંકોનો કે 3 6 9 કે 12 થતા હોય. તો ચલો આપણે લખીએ હવે. ચલો પહેલાં 1 પકડો. 1 સાથે કયો ઘટક આવશે? તો 1 સાથે 2 આવશે. પછી 6 માટે 1 સાથે 5 આવશે. તમારે કરવાનું શું? તો આ પહેલી લાઈન પકડી લેવાની. બરાબર. એમાંથી આમાં કયા લાગવું પડે છે એ લખી દેવાના. હવે આ તમે મગજમાં જ તમારું લખેલું હશે તો પણ એટલે મતલબ શું થશે? આ વસ્તુ તમે નહીં લખેલું હોય ને તો પણ તમને ધ્યાન આવી જશે. બરાબર. ચલો 1ના કોમ્બિનેશન. 1 સાથે 2 પતી ગયું. 1 સાથે 3 તો 4 થાય. ના ચાલે. 1 સાથે 5 એટલે 6 થાય છે. ચાલે. 1 સાથે 6 7 થાય છે. નહીં ચાલે. હવે 2ની વારી. 2 સાથે 1 3 ચાલે. બરાબર. 2 સાથે 2 4 નહીં ચાલે. 2 સાથે 3 5 નહીં ચાલે. 2 સાથે 4 એટલે 6 ચાલશે. 2 ને 4 ચાલશે. પછી 2 ને 5 2 ને 5 7 નહીં ચાલે. 2 ને 6 2 ને 6 8 નહીં ચાલે. હવે 3ની વારી. તો 3 સાથે 1 નહીં ચાલે. 3 સાથે 2 5 નહીં ચાલે. 3 સાથે 3 6 ચાલશે.
3 સાથે 4 7 નહીં ચાલે, 3 સાથે 5 3 ને 5 8 નહીં ચાલે, 3 સાથે 6 9 ચાલશે। ચલો હવે 4ની વારી, 4 સાથે 1 ચાલશે ના, 4 સાથે 2 6 હા, 4 ને 2 ચાલશે, 4 સાથે 3 એટલે 4 સાથે 3 એનો મતલબ શું કહું છું 4 + 3, આ 7 નથી ચાલતા એટલે આ કોમ્બિનેશન નહીં ચાલે એવું બોલું છું। ચલો 4 ને 3 નહીં ચાલે, 4 સાથે 4 8 નહીં ચાલે, 4 સાથે 5 9 ચાલશે, 4 સાથે 6 10 નહીં ચાલે, 5 સાથે 1 6 ચાલશે, 5 સાથે 2 7 થયા નહીં ચાલે, 5 સાથે 3 5 ને 3 8 નહીં ચાલે, 5 ને 4 9 ચાલશે, 5 સાથે 5 10 નહીં ચાલે, 5 ને 6 11 નહીં ચાલે, 6 સાથે 1 એટલે 7 નહીં ચાલે, 6 સાથે 2 એટલે 8 નહીં ચાલે, 6 સાથે 3 ચાલશે, 6 સાથે 4 10 નહીં ચાલે, 6 સાથે 5 6 ને 5 11 નહીં ચાલે, એટલે 6 સાથે 6 12 થઈ ગયા ચાલશે। આપણો માંગેલો જવાબ પૂરો થયો। તો આ બધા ઘટકો એવા છે કે જે 3 વડે નિશેષ છે। જો સરવાળો જુઓ 1 ને 2 3 વડે નિશેષ છે, 3 6 9 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે, 4 ને 2 6 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે। તો આ થયો આપણો માંગેલો જવાબ। આગળની એક ઘટના A4, શું કીધું છે પાસા પરના અંકનો સરવાળો 12 થી વધુ થાય। હવે 12 થી વધુ હાઈએસ્ટ સરવાળો કેટલો થાય છે 6 ને 6 12, નાનામાં નાનો સરવાળો 2, મોટો સરવાળો 12 થાય છે। તો 12 થી વધુ થાય તો એવા એક તો ઘટક જ નથી કે સરવાળો 12 થી વધુ થાય। તો આ ઘટના કઈ થઈ ગઈ ખાલી ગણ। આવું ના લખવું હોય તો તમે છગડીયો ખંડ ખાલી પણ લખી શકો છો, બરાબર। તો આ થયો દાખલા નંબર 8, 2 પાસો ઉછાળવાના પ્રયોગવાળી વાત। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને યુ આનો આ રાખે પણ આ પ્રશ્નો અલગ અલગ પૂછી શકે કે સરવાળો 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, સરવાળો 4 થી ઓછો હોય, સરવાળો 4 થી વધુ હોય, એવા વિવિધ પ્રશ્નોમાં બદલવા હોય તો બદલી શકાય। આગળનો એક દાખલો લઈએ। દાખલા નંબર 9, પ્રથમ 5 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી 2 સંખ્યાઓ યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે। જો પસંદ થયેલ 2 સંખ્યાઓનો સરવાળો ઓછામાં ઓછો 6 હોય તેને ઘટના A અને પસંદ થયેલ 2 સંખ્યાઓનો સરવાળો યુગ્મ હોય તેને ઘટના B કહીએ તો નીચેના ઘટનાઓ દર્શાવતા ગણ લખો અને પ્રશ્નોના જવાબ આપો। સૌપ્રથમ પ્રશ્ન શું છે 5 માંથી 2 સંખ્યાઓ પસંદ કરવાની છે। તો 5 સંખ્યાઓ કઈ કઈ લખી શકાય એ પ્રથમ 5 જ કઈ છે એટલે 1 2 3 4 અને 5 જ હોય, બરાબર। આના ઘટકો કેટલા થશે 5 માંથી કોઈ 2 સંખ્યા એટલે 5C2 એટલે 10, 5 ગુણ્યા 4 2 ગુણ્યા 1 10 ઘટકો થશે। તો 10 ઘટકો કયા કયા પહેલો પ્રશ્ન એ પૂછ્યો છે કે નિદર્શાવકાશ યુ લખો। તો આપણે શું કરવાનું છે અહીંયા આગળ સીની વાત એટલે પાછું ખસવાનું નહીં, 1 સાથે 2 1 સાથે 3 1 સાથે 4 1 સાથે 5, પછી 2 સાથે 3 2 સાથે 4 અને 2 સાથે 5। હવે 3ની વારી, 3 સાથે 4 અને 3 સાથે 5 અને હવે 4ની વારી, 4 સાથે 5 થઈ ગયા 10 ઘટક 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10। આ દાખલો આપણે અગાઉ કરેલો છે। હવે ઘટના એ આ પહેલો પ્રશ્ન થયો, બરાબર। હવે બીજો પ્રશ્નમાં શું કહે છે ઘટના એ શું કહે છે પસંદ થયેલ 2 સંખ્યાઓનો સરવાળો ઓછામાં ઓછો 6 હોય। ઓછામાં ઓછો 6 એટલે શું હમણાં જ વાત કરેલી આપણે
કે 6 થી ઓછા ચાલે નહીં, બરાબર. 6 થી ઓછા નહીં એટલે સરવાળો 1 2 3 4 5 6 7 આ બધા ચાલશે નહીં. 6 કે 6 કરતાં વધારે હોય તે સરવાળા ચાલશે. તો આમાં આપણે જોઈએ કોનો સરવાળો 6 કે 6 કરતાં વધુ છે. આ સરવાળો થશે ના, આ ના. 1 ને 4 5 ના, 1 ને 5 6 ચાલશે. તો 1 5, 2 ને 3 5 નહીં ચાલે, 2 ને 4 6 ચાલશે, 2 ને 5 7 ચાલશે. હા, 3 ને 4 7 હા કે 6 થી વધુ છે. 3 ને 4 પછી 3 ને 5 8 હા ચાલશે. 4 ને 5 9 ચાલશે. તો આ થઈ ગયો આપણો માંગેલો જવાબ. ચલો 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 અને 4 5 ઘટના એ પતી ગઈ. હવે ઘટના બીની વાત કરીએ. ત્રીજો પ્રશ્ન કે ઘટના બી. તો ઘટના બીમાં શું કીધું છે? બે સંખ્યાઓનો સરવાળો યુગ્મ હોય. યુગ્મ એટલે કેવી? બેકી સંખ્યા. તો આમાં બેકી કોણ થશે? 1 ને 2 3 બેકી સંખ્યા કહેવાય ના. સરવાળો ફરીથી જુઓ, 1 2 3 4 5 6 7 8 એવો થઈ શકે કે નહીં? હાઈએસ્ટ 4 ને 5 9 સુધી થશે. આમાંથી બેકી સંખ્યાઓ કઈ? આ કેન્સલ. 2 4 6 અને 8 એટલે સરવાળો કેટલો કેટલો જોઈએ આપણે? કાં તો 2 થતો હોય તો ચાલે, કાં તો 4 થતો હોય તો ચાલે, 6 થતો હોય ચાલે કે 8 જતો હોય તો ચાલે. તો ચેક કરીએ આપણે. ચલો 1 ને 2 3 કેન્સલ, 1 ને 3 4 ચાલશે. પછી 1 ને 4 5 કેન્સલ, 1 ને 5 6 ચાલશે. 2 ને 3 એકી સંખ્યા આવી, 2 ને 4 6 બેકી સંખ્યા આવી. 2 ને 5 એકી સંખ્યા, 3 ને 2 ને 5 7 કેન્સલ, 3 ને 4 7 કેન્સલ, 3 ને 5 8 હા અને 4 ને 5 9 કેન્સલ. તો આપણો માંગેલો જવાબ થયો આટલો. હવે ચોથો પ્રશ્ન. ચોથા પ્રશ્નમાં શું કહે છે? એ યોગ બી એટલે કે એ અને બીના ઘટકોને ભેગા કરવાના. તો એ અને બીના ઘટકોને ભેગા કરીએ તો કોઈ એક ગણ તો પહેલાં લખી જ દેવાનો. તો આપણે એને લખી દઈએ 1 5, ત્યારબાદ 2 4, 2 5, 3 4, 3 5, 4 5. ચલો આટલા લખ્યા. હવે 1 3 અહીંયા આવી ગયો છે ના, તો લખી દો 1 3. 1 5 અહીંયા આવી ગયો છે હા, તો લખવાની જરૂર નહીં. 2 4 અહીંયા આવી ગયો છે હા, લખવાની જરૂર નહીં. 3 5 આવી ગયો છે એટલે આપણો માંગેલો જવાબ થયો એ યોગ બી. આગળનો પ્રશ્ન એ છેદ બી. એ છેદ બી એટલે બંનેમાં સામાન્ય હોય તેવા. તો જુઓ 1 5 અહીંયા પણ છે ને અહીંયા પણ છે, 2 4 બંનેમાં છે, 3 5 બંનેમાં છે, 3 4 અહીં છે અહીં નથી, આ અહીંયા છે અહીંયા નથી, આ અહીંયા છે અહીંયા નથી. એ રીતે ફક્ત આટલા જ ઘટકો એવા છે કે જે બંનેમાં છે. તો 1 5, 2 4 અને 3 5. છઠ્ઠો પ્રશ્ન. છઠ્ઠા પ્રશ્નમાં કહે છે એ ડેશ. એ ડેશ એટલે શું? એ સિવાયના તમામ યુ ના ઘટકો. ફરીથી એ ડેશ એટલે એ સિવાયના. તો અહીંયા આગળ ચલો હવે યુને ધ્યાન રાખવું પડે. 1 5 ચલો આ બધા ધ્યાન રાખજો. 1 5 અહીંયા આવી ગયો છે એટલે આ કેન્સલ. 2 4 કેન્સલ, 2 5 કેન્સલ, 3 4 કેન્સલ, 3 5 કેન્સલ, 4 5 કેન્સલ. બાકી રહ્યા એ યુના ઘટકો. તો કયા આવ્યા? 1 2, 1 3, 1 4 અને 2 3. 2 3 રહ્યા બાકી એક કંઈ? બસ આટલા. હવે સાતમો પ્રશ્ન આપણો
સાતમો પ્રશ્નમાં શું કહે છે? a માઇનસ બી. a માઇનસ બી એટલે એનો મતલબ થાય એમાંથી બીના સભ્યોને કાઢી નાખવાના. ચલો, આ ગણ એ છે અને આ ગણ બી છે. એમાંથી બીનાને કાઢી નાખો તો 1 3 અહીંયા છે, કાઢવાની વાત જ નથી આવતી. 1 5 છે, કેન્સલ કરી નાખો. 2 4 કાઢી નાખવાનું, બરાબર? એમાંથી કાઢવાના છે. 3 5 કાઢી નાખો તો બાકી કોણ રહ્યા? એના 2 5 3 4 અને 4 5. 2 5 3 4 અને 4 5. ફરીથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, a માઇનસ બી એટલે એ પર જ ફોકસ કરવાનું, પણ બીના ઘટકો હોય એવા કાઢી નાખવાના. એ સિવાય બધા એ, એને કહેવાય a માઇનસ બી. 8મો દાખલો, a ડેશ છેદ બી. a ડેશ છેદ બી એટલે જનરલી બી માઇનસ એ જ થાય, પણ અહીંયા a ડેશ આપણી પાસે છે, આ રહ્યો a ડેશ, અને બી પણ છે, બરાબર? a ડેશ અને બીમાં જે સામાન્ય હોય તેવા. ચલો, 1 2 નથી, 1 3 અહીંયા પણ છે અને અહીંયા પણ છે. ચલો, આવશે 1 3. 1 4 અહીંયા છે પણ અહીંયા નથી. 2 3 ત્યાં છે, અહીંયા નથી. એટલે એક જ ઘટક એવો છે 1 3, જોઈ શકો છો કે બંનેમાં છે, બરાબર? તો a ડેશ અને બીનો સામાન્ય ઘટક થયો 1 3. 9મો પ્રશ્ન કે શું ઘટનાઓ એ અને બી પરસ્પર નિવારક કહેવાય? કારણ આપો. તો પરસ્પર નિવારકની વ્યાખ્યા આપણે જોવી પડે કે પરસ્પર નિવારક ઘટનાઓ એટલે ઘટના એ અને ઘટના બીનો છેદગણ ખાલી ગણ હોય તો ઘટનાઓ પરસ્પર નિવારક કહેવાય. તો જુઓ, તો એ અને બીનો છેદગણ મળે છે આપણને? હા, ખાલી ગણ નથી, એનો મતલબ આ ઘટનાઓ નિવારક નથી. તો આપણે લખીએ કે અહીં a છેદ બી ખાલી ગણ નથી, નોટ ઇક્વલ ટુ ખાલી ગણ, બરાબર? માટે નિવારક ઘટનાઓ નથી. આ a અને બી નિવારક ઘટનાઓ નથી. આગળ, આ પ્રયોગના નિદર્શ અવકાશના નિદર્શ બિંદુઓની સંખ્યા. તો આપણે આગળ લખી દીધી નિદર્શ બિંદુઓની સંખ્યા 10. તો 10મો પ્રશ્ન n બરાબર 10 નિદર્શ બિંદુઓની સંખ્યા. તો જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા નિદર્શ અવકાશના ઘટકો હોય ને એના આધારે ઘટનાઓ વ્યાખ્યાયિત કરવાની હોય. એના પરથી યોગગણ, છેદગણ, પરસ્પર નિવારક, નિશેષ, તફાવત ઘટના, બરાબર? તો આ બધા પ્રકારના દાખલાઓ છે. આવા બીજા દાખલા શોધીને તમે એનો અભ્યાસ કરજો અને જાતે તૈયારી કરજો. બીજું, આ અત્યાર સુધીના જે ચલાવેલા દાખલા છે એમાં કોઈ પણ તકલીફ હોય તો તમે અમારો કોન્ટેક્ટ કરજો. થેન્ક યુ.